پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کے حالات خراب، سیاستدان، سیاسی جماعتیں بشمول حکومت اپنے اپنے مفادات کے مطابق ایشو سلیکٹ کرتے ہیں کہ کس کو کنڈیم کرنا چاہیے، کون سا ایشو بڑا ہے، کون سا ایشو چھوٹا ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، میڈیا کے اوپر تو ہم بات کر لیں گے اور کرنی چاہیے، بینا ملک کا ذکر ہوا، ہم نے خود اس کے اوپر پروگرام کیا ہے کہ یہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن کیا حکومت وقت کو یا صدر مملکت کو جن کا براہ راست تعلق ہے فاٹا کے ایریا کے ساتھ، میڈیا کی پرومپٹنگ کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر رد عمل کا اظہار کریں، خود وہ پالیسی بنانے سے قاصر ہے؟ آپ کی اسیسمنٹ چاہیے۔ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فاٹا کے اوپر توجہ ہے ہی نہیں۔ حکومت کو دیکھیں، یہ ان کا حال ہے کہ ابھی تک ہمارے صدر صاحب اور وزیر اعظم قبائلی علاقے میں نہیں گئے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ان کی آبادی کم ہے اور شاید ان کی سیاسی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ ملک کا حصہ ہے اور وہاں پہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے۔ میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے۔ میڈیا کا تو خیر یہ کام ہے، وہ تو ان کو پرومپٹ کرے گا، وہ تو ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرے گا، لیکن ان کا اپنا بھی تو کوئی کام ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ نہیں ہے کہ فاٹا کے کیا مسئلے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، غریب لوگ فرنٹیئر کانسٹیبلری میں ملازمت کرتے تھے، یہ ملا زئی ایف آر ٹانک میں ان کی یہ ایک پوسٹ تھی، ایک وہاں ایک فورٹ قلعہ تھا، اس کے اوپر یہ رات کو حملہ ہوا۔ آپ دیکھیں، اگر اتنے وہاں پہ لوگوں کو رکھنا ہے اس علاقے میں جو بالکل ساؤتھ وزیرستان کے قریب ہے، ان کے پاس اسلحہ کتنا تھا، ان کے پاس بھاری اسلحہ تھا، کیا ان کے لیے کوئی ری انفورسمنٹ آ سکتی تھی؟ یہ سارے سوالات پوچھنے چاہیے۔ اس سے پہلے دیر میں چترال میں جو پاکستانی طالبان نے افغانستان سے داخل ہو کر حملے کیے تھے، وہاں پولیس کو بارڈر کے اوپر لگایا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں، پولیس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ بارڈر کے اوپر ڈیوٹی دیں گے۔ وہاں لیویز کے لوگ تھے بارڈر کے اوپر اور ان کے پاس بھی بھاری ہتھیار نہیں تھے اور وہ سارے جو تھے وہ ان حملوں کا شکار ہوئے۔ تو میرے خیال اس بات کو میں نبیل صاحب آپ نے صحیح کہا کہ آپ منسٹر نہیں ہیں، نہ ہی آپ نمائندہ ہیں اس وقت، آپ ایک اپنی کنسٹیچوئنسی کے نمائندہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پر یہ ایشوز ڈیبیٹ ہونے چاہیے۔ یہ جو ابھی باتیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہیں، پالیسی کیا ہونی چاہیے، وہاں پر ڈپلائیڈ لوگ کون سے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، نیشنل اسمبلی میں کبھی ایشو ڈیبیٹ ہوتے ہیں؟ اسمبلی کے اندر تو ایشو ڈیبیٹ نہیں ہوتے۔ ایبٹ آباد کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ایبٹ آباد جتنا بڑا واقعہ ہو تو پھر ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا کہ یہ سارے واقعات پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئے ہیں، چاہے ایبٹ آباد کا ہو، چاہے سلالہ پوسٹ کا ہو۔ یہ اب بالکل ہی یہ تازہ جو ہوا ہے، 15 ہمارے ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، آج سیشن ختم ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ دیکھیں گورنمنٹ تو ٹھیک ہے، ہماری کمزوری جو آپ ہم پہ الزام لگائیں، ہم کہتے ہیں بجلی نہیں ہے سردی میں، گیس نہیں ہے، کیا کوئی گورنمنٹ جان بوجھ کے اپنی رسوائی کروائے گی کہ ہم بجلی بھی نہ دے سکیں، ہم گیس بھی نہ دے سکیں، ہم پبلک کو باہر لے کر آنے میں مجبور؟ کیا جان بوجھ کر کوئی گورنمنٹ اپنی رسوائی کرائے گی؟ الیکشن کا سال ہے، کیوں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں اب یہ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ کہ کیوں، کون، کس طرح بجلی گیس کہاں سے رک رہا ہے، اور بجلی کا مسئلہ کس طرح جو ہے کہاں سے چلا آ رہا ہے، گیس کا شارٹیج اچانک کیسے آ گیا؟ آپ کی حکومت گیس کو تو چھوڑ دیں، آپ کی حکومت تو وقت پر بیان نہیں دے سکتی۔ قبول صاحب وقت پر بیان نہیں دیتی۔ آپ وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے، لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو ایک عام آدمی کنسرنڈ ہے، اس کے اوپر کنسرنڈ ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں نمائندوں سے کہ جی بجلی کہاں غائب ہو گئی، گیس کہاں غائب ہو گیا، لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں، بات یہ کہنے کی ہے کہ اپوزیشن نے کتنا شور مچایا اس کے اوپر جو ہمارے صوبوں کے اوپر۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا ایک عام آدمی جس کا پیٹ جو ہے وہ بھوک سے بیچارہ وہ رات کو سوتا ہے، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا ہے، اس کو اس ایشو سے کوئی لگاؤ ہے کہ صوبے کتنے بننے چاہیے، یا اس سے لگاؤ کہ مجھے نوکری ملنا چاہیے؟ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پرائم منسٹر اس پر کیوں بات کر رہے ہیں پھر؟ کس کے اوپر؟ سیپریٹ صوبوں کے اوپر؟
सब बात कर रहे हैं ना, एमक्यू ने आप कर रही है, एएनपी ने एहतजाज किया, आपके प्राइम मिनिस्टर को सूबे में इसके ऊपर बात करें। These are the issues. लेकिन इश्यूज असल मेरी नजर में, देखें मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं हूं, मैं आज बात करूंगा एज अपने तरफ से बात करूंगा। नबील गफूर, मेरी नजर में इश्यूज ये हैं जिसको आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो एक बेरोजगार है, हमारे नौजवान, मुझे रोज मेरे पास दिन में 200 लोग लियारी के आते हैं कि हम पीपल्स पार्टी के 1970 से वर्कर्स हैं, हमने कुर्बानियां दी, हमारे पास नौकरी नहीं है, वी फेल्ड, हम नौकरियां नहीं दे सके। उन्हीं को फेंटी लगाई, ठीक है जी, हमने उनको नहीं लगाई, मुखालफिन है, नहीं हमारे मुखालफिन है। जहां पर 1 लाख वोट पीपल्स पार्टी के एमएनए को मिलते हैं तो 10,000 वोट ऑपोजिशन में भी मिलते हैं। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। आपकी पार्टी की तरफ से इन इश्यूज के ऊपर जिनका जिक्र हुआ इस बहस में, और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब ने, पॉलिसी इश्यूज के ऊपर डिबेट नहीं होती, कोरम भी पूरा नहीं होता इस नेशनल असेंबली के अंदर। देखिए, हम तो सबसे बड़ा डिफेंड करने वाले हैं जमहूरियत को, लेकिन जब हमारे अरकान जो हैं इस सर्दी के अंदर, बच्चे भी स्कूल के अंदर 4 घंटे लगाते हैं, हमारे अरकान पार्लियामेंट जो है वो 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं गुजारते। बिल्कुल, आप ये इसमें तो ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि आज जो कुछ हुआ वो तो मेरे ख्याल में 4 साल में जो मैं देख रहा हूँ उसकी बिल्कुल बरखिलाफ था, क्योंकि क्वेश्चन आवर भी खत्म हो गया, जो ऑर्डर ऑफ द डे था उसको। इसकी वजह क्या समझे, क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? तो मेरे ख्याल में इतने प्रेसिंग है, इंक्लूडिंग जो इश्यूज क्यों डिबेट हो ही नहीं रही? वो तो एमक्यूएम का इस तरह मसला है कि वो कोई भी मसला नहीं, सारे का होता ही नहीं ना, बंदे ही नहीं, 66 बंदे बैठे हुए हैं, 10% बंदे बैठे हुए हैं, 15%। मैं तो अपनी पार्टी की बात करूंगा, हम तो 12 लोग हैं, कम से कम हमारी जो हाजिरी होती है वो 90% जरूर होती है, हम तो हाजिर होते हैं। इश्यूज डिबेट होते हैं बिल्कुल पार्लियामान के अंदर। चलिए और छोड़ दें सब, पार्लियामान के अंदर तो इश्यूज डिबेट क्यों नहीं हो रहे आपके ख्याल में फौजी साहब? देखें तालात, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, इनका इंटरेस्ट नहीं है, इनको नहीं है दिलचस्पी। देखिए, जिस वक्त कोर्ट का कंटेम्प्ट करना होता है या कोर्ट को ह्यूमिलिएट करना होता है, तो इनके वजीर निकलते के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एकदम एड्रेस करते हैं, मीडिया को अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इमीडिएटली करते हैं, मीडिया को यूज करते हैं, सबको बिठाते हैं, अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कबूल साहब ने कि ये नुमाइंदे हैं और लोगों की परेशानियां हैं। बेशक ये वजीर आजम ना सही, मगर ये हुकूमती जमात के एक फर्द हैं और इन्होंने लोगों से वोट लिया है, तो इनको जवाब देना है कि क्यों नहीं है। और अगर इनकी हुकूमत इनकी बात नहीं सुनती और ये उनको नाअहल समझते हैं, देखें एक चीज है, यहाँ करप्ट बे इंतहा है, जो कि हैं, सारी दुनिया जानती है, और इनकॉम्पिटेंट भी हैं, तमाम इदारे डुबो दिए, इतनी चोरी मुल्क के अंदर हो रही है। हमारा कोई जो हुकूमती सहमाई गवर्नमेंट इदारे जो हमारे हैं, सारे ले लें आप, सब डूब रहे, बस 100 करोड़ फूटो। तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाए तो इस तरह साफ हो जाएंगे जिस तरह साफ सुथरे हो जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कोई मसला ही नहीं। इनकी लॉन्ड्री सर्विस बड़ी जबरदस्त है, ये अगर सकते करेंगे, आखिर में जब कोई भी उधर जाएगा तो साफ हो जाएगा। मिनिस्टर शामिल हो जाके वो अपने आप को फिल्टर कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में कि वो फिल्ट्रेशन प्लांट ही समझे। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं जी, तहरीक इंसाफ ने तो इमरान खान जैसे लीडर क्रिएट किए, आपकी जमातें हैं जिन्होंने सब दूसरे लोग जन्म दिया ना। देखिए, जब तक इमरान खान साहब अकेले थे ना, जब तक मैं समझता था कि जो वो बात टीवी में कर रहे थे, मैं भी उनका शो बड़े गौर से सुनता था, लेकिन अब वो कहते हैं ना रजिया गुंडों में फंस गई है, वो इर्द गिर्द ऐसे लोगों में फंस गए जो नए आए। आप लोग की पुरानी जो टीम थी वो मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो मुशर्रफ के कैबिनेट के मेंबर्स आके इर्द गिर्द बैठ गए हैं ना, वो आप देख सकें नहीं, बिकॉज ये जरूरी है। प्लीज मुझे इजाजत 1 मिनट की दें। इन्होंने कहा मुशर्रफ की कैबिनेट और फला कैबिनेट, इनके तो अपने डॉक्टर बाबर रवान पता नहीं कौन सी जमात में से आए, इनके यहाँ तो खुद पता नहीं कौन से लोग कहाँ से थे। ये तो वो लोग हैं जो मिठाइयाँ बांट रहे थे, पार्टी में नहीं आए। नहीं, आपके तो बहुत हमारी पार्टी में नहीं, मगर डॉक्टर बाबर रवान तो आपके बहुत ही, बाबर रवान जहां तक देखें मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है वो पीपल्स पार्टी में, उससे पहले पता नहीं कौन से पार्टी में थे, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन वैसे फौजी साहब आपको बताएं कि एक जुमला आजकल ये भी चल रहा है कि पीटीआई का सुनामी आ गया है, इमरान को बहा के ले जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि बाहर के लोग आएंगे, इमरान को उससे खतरा है।